ব্রেকিং নিউজ ওড়িশাৰ বালাসৰৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে বৰ্তমানো যুদ্ধ গতিত চলি আছে উদ্ধাৰ অভিযান। এতিয়া মূল ফোকাস হৈছে ৰিষ্টৰেশ্যন অৰ্থাৎ মেৰামতিৰ কাম-কাজ। ৰেল ট্ৰেক মুকলিৰ কাম-কাজত অধিক গুৰুত্ব দিয়া হৈছে, ক্ষিপ্ৰতাৰে এই কাম-কাজ আগবঢ়াই লৈ যোৱা হৈছে। এফালে চিকিৎসা চলিছে আৰু আনহাতে গোটেই পথছোৱা মুকলিৰ বাবে মেৰামতিৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। কিন্তু প্ৰশ্নহে একেটাই, হৈছিল কি সেই সন্ধিয়া য'ত এই ধৰণে প্ৰায় ৩০০ৰ ওচৰত মানুহে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল। ইতিমধ্যে প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে উদ্ধাৰ অভিযান। ৰেল ট্ৰেক মুকলিৰ বাবেও দিনে নিশাই অব্যাহত ৰাখিছে মেৰামতিৰ কাম-কাজ। ৰেল মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে নিশা দুৰ্ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ কামৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ লৈছে। আনহাতে আজি পুৱাৰ ভাগৰে পৰাও তেওঁ কামৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ লৈছে। ৰেল মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তাতেই থাকি বৰ্তমান বিভিন্ন দিশ তেওঁ নিৰীক্ষণত ৰাখিছে। উদ্ধাৰ অভিযানত নিয়োজিত লোকসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে ৰেল মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে। আৰু আজিৰ ভিতৰতে ৰেল ট্ৰেক মুকলি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু ৰেল দুৰ্ঘটনাস্থলী ৩০০ৰো অধিক সেনা জোৱান নিয়োগ কৰা হৈছে। নিয়োগ কৰাৰ লগতে সাহায্য আৰু পুনৰ উদ্ধাৰত বায়ু সেনা লগতে নৌ সেনা বাহিনীকো নিয়োগ কৰা হৈছে। সাজু কৰি ৰখা হৈছে কেইবাখনো হেলিকপ্টাৰ। এই উদ্ধাৰ অভিযান বা এই গোটেই কাম কাজত প্ৰয়োজনীয় হোৱাৰ লগে লগে সেইসমূহ হেলিকপ্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব। ৰেল দুৰ্ঘটনাত নিহত যাত্ৰীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে ২৯৪ গৰাকীলৈ। এতিয়াও হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ৭ শতাধিক যাত্ৰী। প্ৰায় ১০০০ যাত্ৰী আছিল, তেওঁলোকৰ বহু কেইগৰাকী যথেষ্ট গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে, আঘাতপ্ৰাপ্ত। আৰু ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ বাবে বাতিল কৰা হৈছে ইতিমধ্যে ৯০খনৰো অধিক ৰেলৰ চলাচল। এই ৯০খনৰো অধিক ৰেলৰ চলাচলত প্ৰভাৱ পৰিছে এই ৰেল দুৰ্ঘটনাটোৰ পিছতে। আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোৱে যে যি মেৰামতিৰ কাম-কাজ, ৰেষ্টৰেশ্যনৰ কাম-কাজ সেয়া চলিছে ক্ষিপ্ৰগতিত। कल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आके साइट का इंस्पेक्शन किया था और उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए। उस इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से कंप्लीट तेजी से काम चल रहा है। आप देख रहे हो कल रात में ये वाला जो ट्रैक है, जो इस पूरे के पूरे करीब ट्रैक का काम कंप्लीट हुआ। अभी उसका ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन का जो ऊपर के तार लग रहे हैं वो OHE का काम अभी कंप्लीट हो रहा है। टैंपिंग मशीन रेडी पड़ी है। जैसे ही ये काम कंप्लीट होगा फटाफट इस ट्रैक को आज कोशिश करेंगे इस पूरे ट्रैक को आज ही रिस्टोर करने का। सारे के सारे जितने भी वैगन्स और कोचेज और सब के सब ऑलरेडी टैकल कर लिए गए। सभी डेड बॉडीज को रिमूव कर लिया गया है। कंप्लीट ऑपरेशन तेजी से चल रहा है। पूरी की पूरी कोशिश रहेगी कि वेडनेसडे मॉर्निंग का जो टारगेट है, वेडनेसडे मॉर्निंग तक कंप्लीट रेस्टोरेशन होके गाड़ियां नॉर्मल तरीके से चलने लगे, वो हो। इंक्वायरी भी कंप्लीट कर ली गई है। तो जो कमिश्नर रेल सेफ्टी है वो अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी देंगे। जैसे इंक्वायरी रिपोर्ट होगी सारे तथ्य पता चलेंगे, लेकिन एकदम क्लियर इसका रूट कॉज, इस इतने दर्दनाक इतने भयानक एक्सीडेंट का रूट कॉज ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो गया है। আৰু এই মুহূৰ্তত ঘটনাস্থলীৰ পৰা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে আমাৰ সাংবাদিক सत्यजीत सेनापति, ज्येष्ठ सांबादिक गराकीर होते किसु अमी कथा पातीम। सत्यजीत, पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आइडेंटिफाई किया गया है रूट कॉज क्या हो सकता था, क्या हो सकता है इस भयानक हादसे का रूट कॉज, और इंक्वायरी रिपोर्ट आ जाएगी, क्या निकल सकती है इंक्वायरी रिपोर्ट में? देखिए, जरूर जो रेल मंत्री ने अभी रिएक्शन दिए हैं और बोले हैं कि क्या कारण है एक्चुअली वो पता चल गया है। और इसके लिए आप देखेंगे, पहले तो देखिए जो पहले दिन से हम बोल रहे थे कि जो इंटरलॉकिंग मिसिंग है, इंटरलॉकिंग फेल्यूर है, जिसके लिए ये इतना बड़ा दुर्घटना घटा। क्योंकि लूप लाइन में जहां पर एक मालवाही गाड़ी खड़े थी उसी पे जाके टकराया करमंडल एक्सप्रेस ने। तो लूप लाइन को करमंडल को जाना ही नहीं था, वो अपने जो मेन रूट था, जो मेन लाइन था, उसी ट्रैक में जाना था। लूप लाइन में मालवाही खड़ा था, लेकिन ये कुछ गलती हो गया या फिर कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम हुआ, ये तो इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। लेकिन कुछ गलती के वजह से वो मेन ट्रैक से हट गया और लूप लाइन को चला गया। बड़े बात यह है कि तभी लूप लाइन पे एक मालवाही गाड़ी खड़ी थी, जहां पर जाके करमंडल एक्सप्रेस ने उसको टक्कर दिया और इतना बड़ा हादसा घट गया। और उसी वक्त यशवंतपुर एक्सप्रेस आ रहा था, तो उसमें भी जाके उसका जो लास्ट डिब्बे है, उस लास्ट डिब्बे में जाके करमंडल का कुछ हिस्सा लगा। फिर उसमें भी 2-3 जो डिब्बे हैं वो उखड़ गया और जाके घाई में गिरा। तो ये पूरा दुर्घटना आप देखेंगे तो ये जो
जो इंटरलॉकिंग मिसिंग है और जो ट्रैक चेंज ट्रेन होने के लिए ये घटना घटी है। तो ये पूरा इंक्वायरी पर आने के बाद ही पता चलेगा एक्चुअली ये कुछ मशीनरी प्रॉब्लम था या फिर कुछ जो स्टाफ थे उनकी गलती की वजह से इतना बड़ा घटना घटी है। ये रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। जी सत्यजीत, क्या हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऐसे यूजुअली क्या होता है जब वो इंटरलॉकिंग फेलियर अगर नहीं होता है जैसे आपने बताया, या फिर लूप लाइन से अगर वो गुड्स ट्रेन वहां पर नहीं होता, माल गाड़ी वहां पर नहीं खड़ा होता, नहीं खड़ी हुई होती, तो क्या होता? अगर इंटरलॉकिंग मतलब वो जो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस होता है उसमें क्या होता है? वो इंटरलॉकिंग या फिर कैसे एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक तक चले जाता है गाड़ी, और फिर उसके बाद क्या होता है? वो सिस्टम कैसे काम करता है? और उस सिस्टम को जो आइडेंटिफाई किया गया है रूट कॉज के तौर पर कि इंटरलॉकिंग फेलियर रहा होगा, तो उसको मतलब क्या हुआ होगा, क्या बताया जा सकता है सत्यजीत? देखिए, जनरली क्या होता है, जो हम देखेंगे खड़गपुर से भुवनेश्वर तक जो है तो दो ट्रैक है, जो एक अप है और एक डाउन है। लेकिन जब एक पैसेंजर ट्रेन आता है, सुपर फास्ट एक्सप्रेस आता है, उसको पहले लाइन दिया जाता है, लेकिन उसी ट्रैक पे अगर दूसरे कोई ट्रेन जा रहा है तो उसको साइड किया जाता है। इस साइड करने के लिए वो लूप लाइन बना जाता है, जहां पर वो जाकर ट्रेन पार्किंग, जनरली हम जैसे गाड़ी चलाते हैं पार्किंग देखते हैं, वो उसे ही पार्किंग ये बोल सकते हैं कि लूप लाइन में जाके वो ट्रेन को खड़ा किया जाता है, और उसके बाद जो एक्सप्रेस या सुपर फास्ट ट्रेन है, जो इमरजेंसी ट्रेन है, उसको आगे जाने दिया जाता है। वो जाने के बाद फिर वो जो लूप लाइन में जो ट्रेन खड़ा होगा उसको फिर मेन ट्रैक में लाया जाएगा। इसके लिए जो ट्रैक, जो इंटरलॉकिंग हम बात कर रहे हैं, वो ट्रैक चेंज करने के लिए वो ट्रैक बदलता है, कैसे ये एक ट्रैक से लूप लाइन को जाएगा या फिर दूसरे ट्रैक को जाएगा, ये इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है। लेकिन उसी दिन कुछ गलती ऐसे हो गया जिसके वजह से जो पार्किंग के लिए खड़ा था जो मालवाही गाड़ी, उसी रूट पे करमंडल आ गया और उसे जाके पीछे से टक्कर दिया। लेकिन उसको जाने वाला नहीं था, वो लूप लाइन में जाने वाला ही नहीं था, उसको जो मेन रूट दिया गया था, जो मेन लाइन ट्रैक था, उसी में करमंडल पास हो जाना था, क्योंकि वहां पर कोई स्टॉपेज नहीं था। पास में महानगर स्टेशन था, लेकिन उसमें स्टॉपेज कोई नहीं था, तो वो ट्रेन 120 से ज्यादा स्पीड में था और उसको पास कर देना था। उसको मतलब जाना ही नहीं था लूप लाइन पर, लेकिन वो ट्रेन चली गई लूप लाइन पर और ये हादसा हो गया भयानक। अब रिस्टोरेशन की बात अगर उस पे आए तो सत्यजीत, वेडनेसडे मॉर्निंग तक रिस्टोरेशन का काम हो सकता है, मिनिस्टर ने बताया है। और कैसे चल रहा है काम, कितना फास्ट पेस चल रहा है, और कितनी ट्रेनें उनकी जो यात्रा पर कुछ प्रभाव आया है? देखिए, जो कल तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन था, कल रात में खत्म हो गया है, और अभी हम देखेंगे तो रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से खत्म हो गया है और अभी रेस्ट्रक्शन का काम है। देखिए, ट्रैक में जो ट्रेन पड़ा हुआ था, क्योंकि पहले ट्रैक को खाली करना है, अगर ट्रैक खाली नहीं होगा तो ट्रैक को ठीक नहीं किया जा सका। तो ट्रैक में जो ट्रेन जो डिब्बे पड़े हुए थे उसको सबको निकाला गया है। इसके लिए जो खोरता जंक्शन से स्पेशली जो हाइड्रा का जो होता है, जो क्रेन होता है, उसको लाया गया था और उसी के मदद से वो सारे डिब्बे को अब अलग किया जा रहा है और डिब्बे को अलग रास्ते से हटा जा रहा है, ट्रैक से हटा जा रहा है। उसके बाद जो इलेक्ट्रिफिकेशन, क्योंकि पूरा आप देखेंगे 1 किलोमीटर तक जितना भी इलेक्ट्रिक पोल था जो रेलवे का, वो सब उखड़ गया है, कुछ भी नहीं है। तो वो इलेक्ट्रिफिकेशन काम चल रहा है और दूसरी तरफ जो ट्रैक भी है, ट्रैक भी आधा किलोमीटर तक ट्रैक जो है पूरा मुड़ गया है और ट्रैक नहीं है, मुड़ के जाके दूर में गिरा हुआ है। तो ऐसे अभी क्या काम कर रहा है कि वो जो ट्रैक नया बनाया जा रहा है और उसके साथ इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। तो जो उम्मीद है फिर आज तक कम से कम एक लाइन जो है वो क्लियर हो जाएगा और एक लाइन पे ट्रेन जाना आना हो सकेगा। जी धन्यवाद सत्यजीत, हमें ये जानकारी आपने दिया। আৰু সেয়া সত্যজিৎ সেনাপতি আমাক জনালে উৰিষ্যাৰ পৰা যে বৰ্তমান কি ধৰণে কাম কাজবোৰ চলিছে বা কি ধৰণে ত্বৰিত গতিত চলোৱা হৈছে। আৰু বুধবাৰে ইতিমধ্যে মন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে বুধবাৰে পুৱাৰ ভাগলৈকে এই গোটেই ৰিষ্টৰেশ্যনৰ বা মেৰামতিৰ কাম কাজখিনি সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা, অৰ্থাৎ এই ট্ৰেক মুকলি কৰাৰ কাম কাজ হয়তো হৈ যাব। বৰ্তমান ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যনৰ যিখিনি কাম কাজ সেয়া কৰিছে, ট্ৰেক কৰবাত নাই। এই ভয়ানক দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে ট্ৰেক নোহোৱা হৈ গৈছে, কৰবাত উফৰি পৰিছে, এই গোটেইখিনি ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আকৌ স্বাভাৱিক পৰিস্থিতিলৈ আনিবলৈ। কিন্তু যি ধৰণৰ যি হাৰত 3খন ট্ৰেইনৰ এই সংঘৰ্ষ, ইয়াত কিন্তু সময়খিনি যে লাগিব আৰু যে প্ৰতিটো দিশ যথেষ্ট যত্ন সহকাৰে চাই মেৰামতিৰ দিশবোৰ চলিব সেয়া নিশ্চিত। অৰ্থাৎ বুধবাৰৰ পুৱালৈকেহে স্বাভাৱিক অৱস্থা অহাৰ সম্ভাৱনা আছে।
কিছু এনিমেশন আমাৰ হাতত এই মুহূৰ্তত আছে আমি সেই যে বা ভাগে কি ল'বলৈ বিচাৰিছো আৰু এয়া সেই ঘটনাটো কেনেকৈ হৈছিল কিন্তু এই যে ইণ্টাৰলকিং ফেইলৰৰ কথা আহি পৰিছে ইণ্টাৰলকিং হ'ব লাগিছিল নহল এই ধৰণৰ কথাখিনি যে আহিছে কি হৈছিল যে লুপ লাইন কাষত থকা লাইনখনত বা ট্ৰেইন ট্ৰেকত আচলতে এই বাহনখন কৰমণ্ডল এই গাড়ীখন কৰমণ্ডল এক্সপ্ৰেছ যাবলগীয়া নাছিলে কিন্তু কেনেকৈ গৈ পালে এই গোটেইখিনি কথা বিস্তৃতৰূপে বুজাব সতীৰ্থ প্ৰাঞ্জলে কিন্তু তাৰ পূৰ্বে এটা চমু বিৰতি কেৱল ষ্ট্ৰং নহয় মাইথান ষ্ট্ৰং মাইথান ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড Network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels,
15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ওড়িশাৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ প্ৰসংগ প্ৰাৰম্ভিক অনুসন্ধানত কিছু চাঞ্চল্যকৰ কথা পোহৰ লৈছে যে কেনেদৰে সংঘটিত হৈছিল ঘটনাটো আৰু ৰেল বিভাগৰ পৰা প্ৰকাশ কৰিছে সিগনেলৰ তথ্য ৰেলৱে কন্ট্ৰোল ৰুমৰ যিখিনি তথ্য সেয়া এতিয়া নিউজ 18ৰ হাতত আছে আৰু কৰমণ্ডল এক্সপ্ৰেছে প্ৰথমে খুন্দিয়াইছিল গৈ ৰৈ থকা মালবাহী ট্ৰেইনখনত আৰু কৰমণ্ডল এক্সপ্ৰেছৰ সিগনেল ভুল হৈছিল প্ৰথমে গ্ৰীণ লাইট তাৰ পিছত ৰেড লাইট আৰু সিগনেল নোপোৱাত লুপ লাইনত প্ৰৱেশ কৰিছিল কৰমণ্ডল এক্সপ্ৰেছখনে আৰু লুপ লাইনত যেটো ইতিমধ্যে এখন ট্ৰেইন তাত ৰৈ আছিল খুন্দা হৈছিল আৰু ভয়ংকৰ সেই ঘটনা ঘণ্টাত 128 কিলোমিটাৰ গতিবেগত আছিল তেতিয়া কৰমণ্ডল এক্সপ্ৰেছ দুৰ্ঘটনা ঘটিল যশৱন্তপুৰ এক্সপ্ৰেছখনেও তাৰ পিছতে একেধৰণে দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'বলগীয়া হ'ল পুনে পুনে গৈছে এই মুহূৰ্তত নিউজ ৰুমলৈ সতীৰ্থ প্ৰাঞ্জল আছে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নৱজিত ভাগৱতী আমাৰ সৈতে আছে প্ৰাঞ্জল হাজৰিকা আপোনাক সুধিম যে কি হৈছিল ইতিমধ্যে সকলো তথ্য সদৰি কৰি আছো লগতে ৰেল বিভাগৰ তৰফৰ পৰা বহুখিনি তথ্য দিয়া হৈছে লগতে কোন দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে গভীৰ উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে এই ৰেল দুৰ্ঘটনাক লৈ মোৰ সৈতে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নৱজিত ভাগৱতী আছে নৱজিত এই দৃশ্য আমি দেখিবলৈ পাইছো আমাৰ যদি দৰ্শকসকলক আপুনি বুজাই দিয়ে কেনেধৰণে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল হয় প্ৰাঞ্জল আমাৰ হাতত ৰেল বিভাগে যেটো জাৰি কৰিছে তেওঁলোকৰ কেনেকৈ দুৰ্ঘটনাটো কেনেকৈ সংঘটিত হৈছিল বালাসৰৰ যে ভয়ানক দুৰ্ঘটনা সেই দুৰ্ঘটনাৰ অলপ গ্ৰাফিকেল এলিমেণ্ট আমাৰ হাতত পৰিছে ৰেল বিভাগে এইটো প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে কেনেকৈ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল এই মুহূৰ্তত এইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে কেনেকৈ হৈছিল কেনেকৈ এই মালবাহী ট্ৰেইনত কৰমণ্ডলে খুন্দা মাৰিলে নে যশৱন্তপুৰ এক্সপ্ৰেছে খুন্দা মাৰিলে কেনেকৈ হ'ল এই গোট গ্ৰাফিকেল যি এলিমেণ্ট আছে এই এলিমেণ্টত আছে এইখন হ'ল মালবাহী ট্ৰেইন এটো লুপ লাইন প্ৰাঞ্জল এই লুপ লাইনত এইখন মালবাহী ট্ৰেইন পূৰ্বৰে পৰা থিয় হৈ আছিল ইয়াত ৰখাই থোৱা হৈছিল তাৰ পিছত এইফালৰ পৰা আহিছিল কৰমণ্ডল এক্সপ্ৰেছ এটো হাওড়া অৰ্থাৎ এইফালে হাওড়াৰ পৰা আহি আছিল কৰমণ্ডল এক্সপ্ৰেছ কৰমণ্ডল এক্সপ্ৰেছখন আপ লাইন অৰ্থাৎ আপ এটো যেটো মেইন লাইন আছে এটো মাদ্ৰাজ মানে হ'ল চেন্নাই বৰ্তমানৰ নাম এই চেন্নাইৰ ফালে যোৱা কথা আছিল এই কৰমণ্ডল এক্সপ্ৰেছখন আহি আছিল হ'ব লাগিছিল কি যে কৰমণ্ডল এক্সপ্ৰেছখন এই বাহানগৰ বাজাৰ যেটো ৰেল ষ্টেচন এই ৰেল ষ্টেচনত মেইন লাইনেৰে পাৰ হৈ যাব লগা আছিল ষ্টেচনত ৰখোৱাৰ কোনো কথা নাই যশৱন্তপুৰ এক্সপ্ৰেছ যিখন আহি আছিল সেইখনো ৰখোৱাৰ কথা নাই মাত্ৰ এই যে মালবাহী ট্ৰেইনখন আছে এই মালবাহী ট্ৰেইনখন ৰখাই থোৱা আছিল যাতে কৰমণ্ডল এক্সপ্ৰেছ এই লাইনটোৰে পাৰ হৈ যাব পাৰে কিন্তু হ'ল কি কৰমণ্ডল এক্সপ্ৰেছখন অহাৰ লগে লগে ইয়াত যেটো ৰেলৱেৰ সিগনেল আছিল এই সিগনেলত তেওঁলোকৰ খেলিমেলি হ'ল হেটো হিউম্যান এৰৰ হ'ব পাৰে বা টেকনিক্যাল এৰৰ হ'ব পাৰে হেটো এতিয়াও ৰেল বিভাগে এছাৰ্টেন কৰা নাই তদন্তত নিশ্চিতভাৱে পোহৰলৈ আহিব কিন্তু হ'ল কি অৰ্থাৎ এই কৰমণ্ডল এক্সপ্ৰেছ যিখন ট্ৰেইন এই 2 নম্বৰ মেইন লাইনেৰে প্ৰাঞ্জল পাৰ হৈ যাব লগা আছিল সেইখনক ইয়াতে যেতিয়া সিগনেল ফুল হ'ল এখন লুপ লাইনেৰে সোমাই দিলে কেনেকৈ সোমাই দিলে এখন আহি আছিল লুপ লাইনেৰে এখন সোমাই গৈ এখন গৈ মালবাহী ট্ৰেইনত খুন্দা মাৰিলে এই খুন্দা মৰাৰ পিছত এই সময়ত আহি আছিল যশৱন্তপুৰ এক্সপ্ৰেছ যশৱন্তপুৰ এক্সপ্ৰেছৰ হ'ল কি ইয়াত যদিও আমি এলিমেণ্টত দেখুওৱা হৈছে ইঞ্জিনত অৰ্থাৎ এই ইঞ্জিনতে খুন্দা মাৰিব কিন্তু যশৱন্তপুৰ এক্সপ্ৰেছখন এইখিনিমান আহি পাইছিল তাৰ লাষ্টৰ অৰ্থাৎ পিছৰ ফালৰ যি 4টা ডবা আছিল 2টা ডবা হ'ল স্লিপাৰ ডবা এটা লাগেজ ডবা আৰু এটা জেনেৰেটৰ ডবা সেই 4টা ডবাত খুন্দা মাৰিলে খুন্দা মৰাৰ পিছত এই যশৱন্তপুৰ এক্সপ্ৰেছৰ যি 4টা ডবা সেই 4টা ডবা গৈ এইফালৰ খাৱৈত একেবাৰে এইফালৰ খাৱৈত পৰিলে এটো আমি চলাই ৰাখিছো কেনেদৰে আহিল এটো বাৰু নৱজিত ৰেলৱে বিভাগৰ তৰফৰ পৰা দিয়া চিত্ৰ বা দৃশ্য কিছু কিন্তু লগতে আমি ড্ৰোন চিত্ৰটো যদি এবাৰ দেখুৱাই দিব পাৰো আমি ড্ৰোন চিত্ৰলৈকে আহিছো এই যেটো খুন্দা মাৰিলে প্ৰথমে এটো ক্লিয়াৰ কৰি লৈছো এই খুন্দা মৰাৰ পিছত যশৱন্তপুৰ এক্সপ্ৰেছ আহি আছিল এইফালেৰে এটো হাওড়াৰ ফালে অৰ্থাৎ চেন্নাইৰ পৰা আহিছিল যশৱন্তপুৰৰ পৰা আহি আছিল এটো ডাউন লাইন এই লাইনটোৰে আহিছিল আৰু পোনে পোনে বাহানগা বাজাৰ যেটো ৰেল ষ্টেচন আছে এই ৰেল ষ্টেচন পাৰ হৈ যশৱন্তপুৰ আহি এইখিনি পাই গ'ল পাই যোৱাৰ পিছত এই যেটো ৰেল লাইনত অৰ্থাৎ ৰেল ষ্টেচনত সোমাব এই সোমোৱাৰ আগে আগে এই ঘটনাটো সংঘটিত হয় কালিৰ বালাসৰৰ
এই যি শোকাবহ আৰু সৰ্ববৃহৎ ইতিহাসৰ অন্যতম সৰ্ববৃহৎ ৰেল দুৰ্ঘটনাটো প্ৰাঞ্জল যদি আৰু কেইছেকেণ্ড মান যদি দেৰিকে ঘটনাটো ঘটিলেহেঁতেন হয়তো এই যশৱন্তপুৰ এক্সপ্ৰেছখন হয়তো সেই ষ্টেচন পাৰ হৈ গ'লহেঁতেন প্ৰাঞ্জল হয় গীতাশ্ৰী যদি কিছু ঘটনা মই প্ৰাঞ্জলৰ উত্তৰটো ময়ে দিলৈছোঁ যে যদি কেইছেকেণ্ডমান দেৰি হ'লহেঁতেন অৰ্থাৎ পলম হ'লহেঁতেন ঘটনাটো ঘটাৰ যশৱন্তপুৰ এক্সপ্ৰেছখন পাৰ হৈ নিৰাপদে গুচি গ'লহেঁতেন নিৰ্বিঘ্নে পাৰ হৈ গ'লহেঁতেন গতিকে তাত কোনো আমাৰ সন্দেহ নাই এতিয়া আমি চাইছোঁ আমাৰ হাতত যি ড্ৰোন ভিজুৱেল আছে এইটো ড্ৰোন ভিজুৱেল এইটো বালাচৰৰ যি দুৰ্ঘটনাস্থলী মাজতে হস্তক্ষেপ কৰিছোঁ অৰ্থাৎ এই কৰমণ্ডল এক্সপ্ৰেছখন এইফালৰ পৰা আহি আছিল ড্ৰোন চিত্ৰ অনুসৰি নিশ্চিত আৰু মালবাহী ৰেলখন এই লুপ লাইন একজেক্টলি আৰু তাৰপাছত এইফালৰ পৰা গৈ আছিল যশৱন্তপুৰ এক্সপ্ৰেছখন অৰ্থাৎ এইখন মালবাহী ট্ৰেইন ইয়াত ৰখাই থোৱা আছে আমাৰ যিটো গ্ৰাফিকেল এলিমেণ্ট আছিল তাত এইফালে আছিল মাত্ৰ ড্ৰোনৰ যিটো ভিজুৱেল গতিকে ড্ৰোনৰ ভিজুৱেল মতে আমি কৰিব লগা হৈছে সেইবাবে ইয়াতে এইখন মালবাহী ট্ৰেইন ৰখাই থোৱা আছে এবাৰ প্লে যদি কৰি দিয়ে আপুনি নিশ্চিতভাৱে মাত্ৰ এইখিনি কৈ ল'ব খুজিছোঁ যে এইখন ৰখাই থোৱা আছিল হয় গীতাশ্ৰী আমি অকণমান আপুনি যদি প্লে কৰি দেখুৱাই আমাৰ হাতত সময় কম আছে নিশ্চিতভাৱে অৰ্থাৎ এইটো হ'ল ড্ৰোন চিত্ৰ এই যিটো দবা দুটা দেখা পাইছে এইটো কৰমণ্ডলৰ দবা ৰখাই দিয়ক মানে এইখিনিতে আছিল লুপ লাইনটো হয় হয়তো এনেকৈ আহি ইয়াত প্ৰৱেশ কৰি ইয়াতে খুন্দাটো মাৰিলে হয় খুন্দাটো মাৰি ইয়াৰ পৰা উফৰি গ'ল হয় আৰু যিখন যশৱন্তপুৰ এক্সপ্ৰেছ ইতিমধ্যে পাৰ হৈ গৈছে আৰু পিছফালৰ দবাকেইটাত আহি চিটিকি পৰিল অৰ্থাৎ এইফালেৰে 2 নম্বৰ লাইনেৰে ইয়াত পাৰ হৈ যাব লাগিছিল কিন্তু কৰমণ্ডল এক্সপ্ৰেছখনক সোমাই দিয়া হ'ল লুপ লাইন তিনিখনকৈ ট্ৰেইনৰ মাজৰ যি এক ভয়ানক ট্ৰেজেডি তাৰ পিছত হয়তো বৰ্ণনা কৰিবলৈ একো নাথাকে নৱজিৎ ভাগৱতী প্ৰাঞ্জল হাজৰিকা দুয়োগৰাকীকে ধন্যবাদ আমাক আপোনালোকে আৰু কিছু ছবিখন ক্লিয়াৰ কৰিলে ৰুট কজ মূল কাৰণ আইডেণ্টিফাই কৰা হৈছে বুলি ৰেল মন্ত্ৰীয়ে জনাইছে যে ইণ্টাৰলকিং তাত ফেইলিয়াৰ হৈছিলে বা ইলেক্ট্ৰনিক ইণ্টাৰলকিঙত খেলি মেলি হোৱাতে এই ঘটনা ঘটি গ'ল কি হৈছিল সবিস্তাৰে ইনকুৱাৰী ৰিপৰ্টত ওলাবগৈ কিন্তু সঁচাকৈ আমি বুজোৱাৰ ধৰণে সেইখিনি সময়ত এইকেইটা ঘটনাই ঘটিছিলে এটাৰ পিছত এটা ইভেণ্ট আৰু তাৰপিছত এই যি প্ৰায় 300ৰ ওচৰত মানুহে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে কেইবাগৰাকীও ঘূণীয়া হৈছে আৰু এতিয়া বাতৰি ইয়াতে সামৰিম ইয়াৰ পিছতে খবৰ লৈ আহি আছে প্ৰাঞ্জলে